اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی راستہ نہیں بچا اور اب معجزہ نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کے مسائل کو دیکھتے ہیں، اپنی جیب کو دیکھتے ہیں، اپنی بیماری کو دیکھتے ہیں یا لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہیں اور پھر مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مایوسی کیسی اور کس بات کی مایوسی؟ کیا ہم اس رب کو بھول گئے ہیں جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا؟ آپ کی اسکرین پر نظر آنے والے یہ الفاظ محض جملے نہیں ہیں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل فلسفہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی دل سے چاہتے ہیں اسے صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، اور مانگنے کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہے وہ ہے اسے اللہ کے فیصلے پر چھوڑ دینا۔ ہم انسانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگ تو لیتے ہیں لیکن پھر خود ہی اس کے حل نکالنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم خود ہی پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، وسیلہ کہاں سے بنے گا اور اسباب کیسے پیدا ہوں گے۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے، تو پھر آپ کی سوچ میں یہ کیسے ہوگا والا شک کیوں آتا ہے؟ آپ وہ مت سوچیں جو آپ کی محدود عقل کہتی ہے کہ یہ آپ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ وہ سوچیں جو آپ کا رب کر سکتا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ تو مٹی سے انسان بنا دیتا ہے، وہ تو سوکھی ہوئی زمین سے زندگی برآمد کر دیتا ہے، وہ تو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، اور وہ تو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندگی کی ضمانت دے دیتا ہے۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارا یقین اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ جیسے کام ہو چکا ہو۔ ہم اکثر اپنی اوقات دیکھ کر مانگتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ کی شان دیکھ کر مانگنا چاہیے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بڑی مشکل ہے تو اسے یہ مت بتائیں کہ وہ کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتائیں کہ آپ کا اللہ کتنا بڑا ہے۔ قرآن پاک کے واقعات ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ جب اسباب ختم ہو جائیں تو وہاں سے رب کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بڑھاپے میں اولاد مانگی تو انسانی عقل کہہ رہی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی دعا کو سنا اور انہیں علیہ السلام کی صورت میں خوشخبری دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب سمندر تھا تو پیچھے فرعون کی موت کھڑی تھی۔ ظاہری طور پر کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن ان کا ایمان پکار اٹھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ سمندر کے بیچ میں سے راستہ نکل آیا۔ یہی وہ یقین ہے جو ہمیں بھی پیدا کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں چاہے قرض کا پہاڑ ہو، چاہے کوئی لاعلاج بیماری ہو یا کوئی بچھڑا ہوا رشتہ، اگر آپ کا رب چاہے تو پلک جھپکنے میں حالات بدل سکتے ہیں۔ وہ کنوں کا مالک ہے۔ اسے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسباب اس کے حکم کے محتاج ہے۔ ہم اکثر دعائیں مانگ کر تھک جاتے ہیں اور پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے یقین کا امتحان لے رہا ہو، یا وہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر کچھ دینا چاہتا ہو۔ تصور کریں کہ جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ عرش والا آپ کو دیکھ کر مسکراتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور وہ کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں۔ مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں، کیونکہ مایوسی تو اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ایک سکون کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں، یہ یقین کر لیں کہ میرا اللہ سن رہا ہے اور وہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے میری حاجت پوری کرے گا۔ ہم کتنا ہی کیوں نہ سوچ لیں، ہماری منصوبہ بندی اللہ کی منصوبہ بندی سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ وہ ہمیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ بس اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑ لیں۔ سجدوں میں لمبی دعائیں مانگیں اور مانگ کر اس یقین کے ساتھ اٹھوں کہ اب میرا کام اللہ کے ذمے ہے۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی غیبی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس میں پریشان ہو کر وقت گزارنا دانشمندی نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کرنا سیکھیں، کیونکہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ آپ کے دل میں جو بھی طلب ہے، جو بھی خواہش ہے، اسے ایک بار پھر اپنے رب کے سامنے رکھیں اور اس بار شک کے بغیر مانگیں۔ اس بار یہ سوچ کر مانگیں کہ دینے والا سب سے غنی ہے اور وہ آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر معجزہ دکھاتا ہے۔
बस आपका काम सब्र और शुक्र के साथ उसके दरवाजे पर दस्तक देते रहना है। जब आपकी सोच बदल जाएगी तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब आपकी नज़र असबाब से हटकर मुसब्बबुल असबाब पर पड़ेगी तो हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन नज़र आने लगेगी। देखिए, हम अक्सर ये समझते हैं कि शायद हमारी दुआ में वो असर नहीं, या शायद हम इतने गुनाहगार हैं कि अल्लाह हमारी सुनेगा ही नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए, वो रब तो इतना करीम है कि जब फिरौन जैसा शख्स जिसने खुदाई का दावा किया था, जब वो भी डूबते वक्त पुकारने लगा था तो अल्लाह की रहमत जोश में आई थी। अगर वो अपने दुश्मन की पुकार सुनने पर कादिर है तो क्या वो आपकी पुकार नहीं सुनेगा जो इसे अपना रब मानते हैं और उसके सामने सजदा रेज होते हैं। हम अपनी जिंदगी के कैनवस को सिर्फ एक छोटे से नुक्ते से देखते हैं, जबकि अल्लाह पूरी तस्वीर को देख रहा होता है। कभी कभी वो हमें वो नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, बल्कि वो देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, और यकीन जानिए इसका न देना भी उसकी एक बहुत बड़ी अता होती है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है और क्या नहीं। अल्लाह की कुदरत का एक और रंग देखिए कि वो कैसे मुसब्बबुल असबाब है। हम असबाब के पीछे भागते हैं। हम समझते हैं कि पैसा होगा तो सुकून मिलेगा, सिफारिश होगी तो नौकरी मिलेगी, दवा होगी तो शिफा मिलेगी। लेकिन असल हकीकत यह है कि ये सब असबाब अल्लाह के एक इशारे के मोहताज है। जरा तसव्वुर करें इस वक्त का जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था। आग की फितरत जलाना है, ये एक साइंसी हकीकत है। लेकिन जब कायनात के मालिक ने हुक्म दिया, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा, तो इस आग ने अपनी फितरत बदल ली। वही आग जो जलाने के लिए थी वो गुलजार बन गई। अगर अल्लाह आग से जलाने की ताकत छीन सकता है तो क्या वो आपकी बीमारी से तकलीफ छीनने पर कादिर नहीं? क्या वो आपकी गुर्बत को अमीरी में बदलने पर कादिर नहीं? मायूसी इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम वक्त को अपनी मर्जी से चिल्लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज दुआ मांगी है तो कल ही कबूल हो जाए, मगर अल्लाह का अपना एक वक्त, टाइमिंग है। वो आपको पक्का कर तैयार करता है, वो आपके सब्र को निखारता है, और जब वो अता करता है तो फिर इतना देता है कि आपकी झोली छूटी पड़ जाती है। आप अपनी जिंदगी के पिछले 5 या 10 सालों पर नजर दौड़ाएं। कितनी ऐसी मुश्किलें आई थीं जिनके बारे में आप सोचते थे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन क्या आप उनसे बाहर नहीं निकल आए? क्या अल्लाह ने आपको रास्ता नहीं दिखाया? जिस रब ने कल आपको मुश्किल से निकाला था वो आज भी वही रब है। इसकी ताकत आज भी इतनी ही है। वो कल भी कादिर था, वो आज भी कादिर है। अपनी सोच को वसी कीजिए, अपनी दुआओं को बड़ा कीजिए और अपने यकीन को हिमालय से ज्यादा बुलंद रखिए। जब आप अल्लाह से मांगें तो ऐसे मांगें जैसे एक छोटा बच्चा अपने बाप से मांगता है। इसे पूरा यकीन होता है कि मेरा बाप मुझे खाली हाथ नहीं भेजेगा। आपका तो रब है, वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो आपको परेशान देखकर कैसे खुश रह सकता है? वो तो खुद फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ। आप जैसा गुमान रखेंगे वैसा ही मामला पाएंगे। अगर आप ये गुमान रखेंगे कि मेरा रब मेरी बिगड़ी बना देगा, तो यकीन जानिए कायनात की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को खत्म करें, मैं चाहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस कायनात के मालिक की हैबत और उसकी ताकत का तसव्वुर करें। हम कितने नादान हैं कि छोटे छोटे मसलों पर हिम्मत हार बैठते हैं, हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला अपनी कुदरत का ऐलान करते हुए फरमाता है, यानी इसकी शान तो ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो इससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। सुभान अल्लाह। जरा गौर तो करें कि जिस रब के लिए पूरी कायनात को बनाना, सितारों को उनकी मंजिलों पर चिल्लाना और समंदरों की मौजों को कंट्रोल करना सिर्फ एक लफ्ज कान का मोहताज है, क्या वो आपकी जिंदगी की परेशानियों को दूर नहीं कर सकता? क्या वो आपके आंसुओं को मुस्कुराहट में नहीं बदल सकता? याद रखें, अल्लाह की ताकत की कोई हद नहीं और उसकी रहमत का कोई किनारा नहीं। वो तो वो रब है जो चींटी के पाँव की चाप भी सुनता है और अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली चींटी को रिस्क भी पहुंचाता है। आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है, बस अब आपके यकीन का इम्तिहान है। मायूसी को अपने दिल के किसी कोने में भी जगह न दें, क्योंकि मायूसी इस रब की तौहीन है जो शारक से भी ज्यादा करीब है।
जब आप इस वीडियो को बंद करें तो एक नए अज़्म के साथ उठूं, इस यकीन के साथ कि आपका अल्लाह आपके साथ है और वो आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जो आपके वहम व गुमान में भी नहीं होंगे। अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि जिसका अल्लाह है इसे किसी और की ज़रूरत नहीं। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और इस पैगाम को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनके दिल आज गमज़दा हैं। शायद आपकी तरफ से भेजा गया ये एक जुमला किसी की डूबती हुई उम्मीद को सहारा दे दे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, हमें ईमान की सलामती नसीब फरमाए और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए ईमान अफरोज़ मौजू के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।